ए निद्र हो मेरे हो। इस पौड़ी विच सतगुरु जी नेत्रा नूं सिक्ख्या दिंदे होए उपदेश बख्शिश कर रहे हन। हे मेरे नेत्रो, तुसी ध्यान दे नाल मेरी गल नूं सुनो। हरि परमेश्वर ने वेखण वास्ते तुहाडे विच अपनी जोत रखी हुई है, या अपनी प्रकाश रूप जोत रखी है। हर बिन अवर न देखो कोई। इसलिए तुहानू चाहिदा है कि हरि परमेश्वर तो बिना और कोई भी किसी वल मंद दृष्टि नाल ना देखना करो। परत रूप न पेख नेत्र, संत साफ की टहल संत संग हेत। कर्म न सुने काहू की निंदा, सब ते जान आपस को मंद। सो ये महाराज ने इंद्रियों को उपदेश बख्शिश किया है कि जो पर स्त्री का सुंदर स्वरूप है वो मंद भावना दे नाल ना देखो। अखां तां बंद हो ही नहीं सकदियां, पर गल तां भावना दी है। घर दे विच भी तां असीं आपदे परिवार दे मैंबरां दे नाल ही रहिंदे हां, पर उन्हां विच साडे भैण भरावां दी भावना हुंदी है। इंज ही जिस तरह सारे संसार नूं अपना घर मन लईए, एक पिता एक सके हम बार, तू मेरा गुर हाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी, हर दर्शन देहो दिखाई। तो फिर मंद भावना हो ही नहीं सकती। नीचे लोयन कर रहो ले साजन घट माहे। कबीर जी कहते ने कि अपनी अखा नूं नीवियां करके रखो, हिरदे विच सज्जन अकाल पुरख परमात्मा के दर्शन करो। ये पहली अवस्था है जदों मन टिकिया ना होवे। जब मन टिक गया, नीचे लोयन क्यों करो, सब घट देखो पियो। ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि विच फिर अखा नीवियां क्यों करनियां, सबना दी वल वेखो और परमात्मा नूं याद करो कि वेखो ने क्या सोहनी रचना बनाई हुई है। जिहदी इन्नी सोहनी रचना वो आप कितना सोहना होएगा, उसनूं याद करो। भाई कन्हैया जी दे चरनां दा ध्यान धार के बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। होले महल्ले साहब के दिहाड़े चल रहे हैं। गुरुद्वारा श्री ताड़ागढ़ साहब जिहड़ा पंजवां किला है, पंजां किलियां दे विचों सब तो ज्यादा दूर 5-7 किलोमीटर वो पैंदा है। नैना देवी वाली रोड ते उपरले टिले ते है। उहदे हेठा एक छोटा जिहा झोंपड़ियां वाला कस्बा वसदा। नदी नूं टप के स्पैशल असीं दर्शन करन जांदे हुंदे। उत्थे छोटा जिहा चबच्चा साहब बनिया हुंदा सी, जिहनूं पौड़ी साहब बोलदे। उहदे विच कोई बोर नहीं है, कोई उहदे विच टूटी नहीं, कोई नलका नहीं। ते छोटा जिहा चबच्चा साहब है, बच्चा भी उहदे च हत्थ पा के जल कढ सकदा है। निक्का जिहा चबच्चा, पर वो पानी नहीं उहदे च मुकदा। और इन्ना मिठा पानी, ठंडा ते मिठा जल, जिवें खंड मिश्री घोली हुई। कहते वो भाई कन्हैया जी की पौड़ी है, जिथों मशक भर के जंग योद्धे विच फटड़ होए दुश्मनां नूं ते सिंघां नूं जल छकाउंदे रहे। अजकल निष्काम सेवा वाले महापुरख संत बाबा महेंद्र सिंह जी बर्मिंघम वाले, उन्होंने उस पौड़ी दे उपर छत पा के बड़ा सोहना घुमट बना के नजदीक ही
भाई कन्हैया जी की याद में बहुत ही सुंदर आलीशान और लखा ही पाउंड ला के गुरुद्वारा साहब तैयार किया। पहला सड़क तो हेठा नदी के विच दी जाना पैंदा सी, पर हुण बड़ा सोहना पुल उन्होंने उपर बना के गुरुद्वारे साहब को रस्ता कटिया हुआ। संगतां जो आनंदपुर साहब जांदियां ने 100 दे विचों 20 प्राणियों नूं पता होएगा। उधरले पासे दा तारागढ़ किला ते भाई कन्हैया साहब जी की बौड़ी का गुरुद्वारा आम संगतां नूं जानकारी नहीं, पर जब आप गए तो जरूर दर्शन करके आयो। सो जिन्हां ने जंग युद्ध दे विच वरदियां गोलियां दे विच सुख शांति विच लंगर वरताउणा जल वरताउणा बड़ा सौखा है, पर वरदियां गोलियां दे विच अग बस रही सी। निडर होके नचक होके सबना नूं एक रस जल छकाया। अरखा दे नाल एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो बगैर होर किसी को नहीं देखिया। सिंघां दी शिकायत तो जब गुरु साहब ने पूछया, कहंदे भाई कन्हैया जी सिंह कहंदे तू दुश्मन नाल रल गया, तू दुश्मन नूं जल छकाउंदा है, ये फटड़ करके मार के सुटदे ने, तू पानी पिया के फिर लड़न लई खड़ा कर दिंदा। कहंदा महाराज भी मैं तो किसी दुश्मन नूं जल नहीं छकाया। सिंह कहते देखो जी तुहाडे सामने झूठ बोल रहे हैं। गुरु साहब कहने लगे असलीयत की है। कहने लगा हे सच्चे पातशाह, प्रभ मेरा अंतरजामी जान, आप जी अंतरजामी जानते हो कि जब भी कोई बुक कट के मेरे पासों जल की मंग करता है, भावें वो सिख है ते भावें वो मुसलमान है, मैनू तुहाथों सिवाए होर कोई नहीं दिखता। मैं तो इं समझदा भी आप मेरे तो जल मंग रहे हो, मैं तो तुहाडी बुक च पानी पाउंदा है। ना को बैरी नहीं पगरना, सगल संग हमको बनियाई, ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा। मैनू तो चार सवेरे आप जी का रूप दिखता, तुसीं फटड़ होए पानी दे प्यासे बुक कट के मेरे को पानी मंगो ताकि मैं तुहाडी बुक च पानी ना पावां। मैं सिख हाँ, सिख होने के नाते मैं तो तुहानूं जल छका रिहा जी। सारी संगत आशीष कर उठी। महाराज कहते जाओ भाई तुसीं आपदा काम करो, ये साधु संत लोग है, तुसीं इहदी शिकायत मेरे को लैके आए हो, इहदी अवस्था बहुत उच्ची है, तुहाडा काम तुहाडी सेवा जंग करना है, तुसीं जंग करो। लै भाई कन्हैया हुण तो बाद जे कोई जख्मी होकर डिग्या होएगा, जख्म चो खून वगदा होएगा तो मलम ते पट्टी, ये मलम ला के पट्टी कर दिया करी। रैड क्रॉस सेवा सोसाइटी भाई कन्हैया जी की याद विच अजे भी चलदियां ने। गुरु साहब खुद आप वैद सन, बड़े उत्तम हकीम सन। फटड़ हुए सिंह जद रात नूं गुरु साहब के कोल आउंदे, महाराज उन्हां दा पता लैंदे तां जिहड़े जख्मी हुंदे, किरपानां दे शास्त्रां दे फट लगे हुंदे, शरीर ठंडा होण तों दर्द हुंदी, तां गुरु साहब उन्हां नूं गरम गरम कड़ा प्रसाद छकाउंदे। एक साल पत्तर नामे कोई इहो जी दवाई सी, पता नहीं किस तरह की होएगी, महाराज जानते हैं। हुण आपां तां उत्थे है नहीं सीगे, इतिहास में पढ़िया है साल पत्तर या कोई पत्रा होएगा या मलम, गुरु साहब जानते ने साल पत्तर आया है। गुरु साहब साल पत्तर जख्म से लाउंदे, जख्म ठंडा हो जाता, मुड़ के बाद च दर्द ना हुंदी, चीस ना पैंदी, रात उन्होंने सौखी निकलती, सवेरे उठ के नहा धो के फिर 9 पर 9 जख्मों से वक्त मिल जाता। इन्हीं गुरु महाराज की कृपा सीगी। तो इस वास्ते पातशाह फरमाउंदे ने कि बुरी निगाह पर ना देखो, आपकी निगाह नूं सवली बनाओ। महला पंजवा। गोबिंद 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 संग नाम देव मन लीना, आड़दाम को शिक शिपरो होयो लाखी।
बुरना तरना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा नीच कुला जो लाहरा भयो गुनी गहीरा रविदास को अंता ढोर नीत तिन त्यागी माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई मतकारिया ओह कर कर सुनिया हृदय बसिया पार ब्रह्म भगता मैं गणिया इह विद सुन के जट रो उठ भगती लगा मिले पर तक गुसाइया तन्ना बड़ भागा ये जिन्ने भी संत भगत कबीर जी, नामदेव जी, रविदास जी, सैन जी, भगत अन्ना जी, सबना ने वाहिगुरु अकाल पुरख प्रभु परमात्मा की जोत सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई सूत एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई तानी पिटे मान कहते सब जगह ते गोबिंद ही गोबिंद का वासा है। गोबिंद तो बगैर कोई जगह है ही नहीं। इन्हां संतां भगतां ने सबना दे विच गोबिंद की जोत के दर्शन करते हैं। सारियां नूं सर्ब सांझा उपदेश बख्शिया। जिहड़े ब्राह्मण मुलाणी सन इन्हां दे पिछे पै गए पर इन्हां आपदे मिशन तो टस तो मस नहीं होना कीता। प्रभु का नाम जपदे सरबत का भला कीता। पर उपकार ने चितवत ना ही कश पोच। एक बारी की गल है कि सिखर दोपहरे नामदेव जी ने मसा ही अग बाली। चुल्हे की अकड़ा बालनी सौखी सी। अजकल तो गैस से पता ही नहीं चलता। मैनू तो जद कड़ा प्रसाद बनाना पैंदा फिक्र पै जाता सी कि अग किवें बालनी है। धुआं रोली अखां चों पानी ते बुरे हाल बौंके दिहाड़े ते जे अग ना बालनी फूक पानी सारी सवार घ्यो विच पै जानी। दोबारा तो फिर घ्यो कढ़ के उन्होंने पाउना सवाह विचों कढ़नी बड़ी मुश्किल। अजकल तो महाराज की कृपा इन्ने सिस्टम हाई फाई ने भापां दे नाल ही सब कुछ हो रहा। पता नहीं चलता कि कदों अग बड़ी ते कदों चीज बन गई। भगत नामदेव जी ने प्रसादे पकाए। प्रसादे पका पका के शिकू दे विच जंजीर विच रखी गए। पिछों कुत्ता आया ते उन्हें सारे आपके मुंह दे विच लए ते ज्यों दौड़िया नामदेव जी उहदे वल वेखदे रह गए। सोचिया मना चोपड़े तो है नहीं सन। घ्यो का कुजा फड़िया मक्खन वाला घ्यो वाला कुजा लैके पिछे पिछे दौड़ी गए। सीओ कुत्ता ते वेख लई वाहिगुरु जी की जोत उस विचों। कह लगे रब जी हे परमात्मा जी ठहर जाओ। आप जी मैनू चोपड़ लैन दिओ नहीं कद काली है जी। मैं तुहानू चोपड़ की खुद आप छकाउंदा हां तुसीं इन्नी जल्दी सारे ही लैके दौड़ पे। कुत्ता अगे अगे नामदेव जी पिछे पिछे आवाज़ां मारी गए। काफ़ी चिर दौड़ाउण तो बाद जदों नामदेव जी थक गए हंब गए वो कुत्ता खलो गया। ते जब नामदेव जी नजदीक पहुंचे तो महाराज ने साक्षात्कार हो गए प्रगट हो गए। कुत्ते दे विचों भगवान ने दर्शन दिते। जिवें धन्ने ने पत्थर च रब नहीं सीगा पर उसकी भावना सीगी। उसदे गुरु ने जो आख्या भी ठाकुर है तो पत्थर पाड़ के भगवान प्रगट होया। थंम दे विच रब नहीं सीगा
ਤੇ ਪਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਥੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਥੰਮ ਪਾੜ ਹਰ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਨਾਸਿਕ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਜੁਗਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ, ਪਰ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਕੁੱਤੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਿਆ ਨਾਮਦੇਵ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਲਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗ ਬਾਲੀ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਗ ਬਾਲੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ। ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜਕਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦੌੜ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਈ। ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੰਗ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੌੜ ਲਵਾਈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਆ ਲੋ ਘਿਓ ਦਾ ਕੁਝਾ, ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੋਪੜਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਚੋਪੜੋ ਤੇ ਆਪੇ ਖਾਓ, ਪਰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਪੜ ਕੇ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਤੋਂ ਧੰਨ ਹੈ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। तो इस तरह ये भावना की बात है। सतगुरु अमरदास महाराज फरमाते ने, ऐ मेरे नेत्रो तुसी ऐसी भावना बनानी करो। हरि परमेश्वर ने जी वेखण वास्ते तुहाडे विच अपनी जोत रखी है, अपने प्रकाश रूपी जोत रखी है। देखो कोई इसलिए तुहानू चाहिए कि हरि परमेश्वर तो बिना होर कोई भी किसी वल मंद दृष्टि नाल ना देखो। देख भलाइयां चंगियां मावा भैणा धीआं जाण, एका नारी जती होए पर नारी धी भैण मखाण। आपदे परिवार नूं समझ के परिवार के मैंबरां वर्गी भावना ही रख लो। जे नहीं रब वेखना, नहीं तो परमात्मा की जोत वेख के उहदे दर्शन करो। सारियां विच सब में जोत, जोत है सोए इसदा चानण सब में चानण होए। विकार वाली दृष्टि नाल ना देखिया करो। सारियां दे शरीर एक जैसे ने, तो इस वास्ते आपकी दृष्टि नूं सवारना करो। हर बेन अबर ना देखो कोई। तुहानू चाहिए है कि विकारी भावना नाल तां की देखना, तुसीं रब तो बिना परमेश्वर तो बिना होर कोई भी या अवरण दे पर्दे कारण कोई दूसरी चीज ना देखिया करो। बाणी दे विच तां गुरु जी दे चरनां विच ऐसी अरदास करन दा माने तरीका दसिया, जे तू तुठा कृपा निधान ना दूजा देखाल, ना दूजा वेखाल। यह पाई मुंदा तड़ी निज हृदय का संभाल। ये वाहिगुरु जी जे तू साडे दे तुठिया ते सानू कोई दुई द्वैत की भावना पालना ना दिखा। आप तो बगैर किसी होर दूजे के दर्शन ना कराए। असीं तां तैनूं ही देखना चाहुंदे हां। दर्शन देख दी मन गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। एक भगत सूरदास जी होए ने, नेत्रां तो मुनाखे होए हैं, ते उन्हां दी एक पावन पंक्ति श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच दर्ज है, छोड़ मन हर विमुखण पुर संग। बस इस तो अगे उन्हां दी समाधि लग गई। फिर सारे महला पंजवा सूरदास, इस लेख हेठ श्री गुरु अर्जन देव जी ने आप शब्द उचार के भगत सूरदास नूं सिरों पा दिता। जल समाधि खुली तो मलार लग चल रहा सीगा, ते इसलिए बाकी का शब्द भाई मन्नू की भीड़ विच है। ये पहला चंगे भले सन, सब कुछ इन्हां नूं दिखदा सीगा, ते एक वेसवा ते इन्हां दी निगाह टिक गई। उहदे मिलाप वास्ते अद्धी रात
ਇਹ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਸਾ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਦ ਗਏ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਡੌਰ ਭੋਰੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਘਬਰਾ ਗਈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਚੜਿਆ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਰੱਸਾ ਲਮਕਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਮਕਾਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਇਆ? ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਦੀਵਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੱਪ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਲਾਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਸੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਬਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਚ ਵਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਸਲਾਈਆਂ ਫੜੀਆਂ, ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਬੁਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਜਿਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਆਖਿਆ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ। ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਆਪਨੇ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਠਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਾੜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬੁਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਹੀ ਨਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦੇ, ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਠਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੇਖਾਲ, ਇਹ ਪਾਈ ਮੂੰਹ ਦਾਤੜੀ ਨੇ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖਾ ਸੰਭਾਲ। ਹਿਰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਿਗਾਹ ਫੇਰ ਸੋ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਰਨਾ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਤ ਦੇ, ਜਗ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਾਢੀਆ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਕੇਈ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰੋ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਨਦਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਹਰ ਨੇ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਨਦਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਜੋ ਨਦਰੀ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਸਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀਓ। ਜਦ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਵੇ ਕਰਨਾ ਹਾਹੀ ਸਿਆਰੀ ਗੱਗੀ ਔਂਕੜ ਰਾਰੇ ਦਲੰਕੜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਨਾਮ ਅਚਰਜ ਕੋ ਹੋਈ ਅਚਰਜ ਦੀ ਪਰਉਪਤ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੋ ਨਾਮ ਅੰਧਕਾਰ ਕੋ ਜਾਨੋ ਰੂਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਠਾਨੋ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿ ਨਾਮ ਹੈ ਅਚਰਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਚਰਜ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਇਹ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਣਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟੰਦ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ। ਸੋ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਇਉਂ ਵਾਹੂ ਵਾਹੂ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵੜ ਜਬਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਸੰਤ ਜੀ, ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਜਗਦੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਟ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਐ ਫਟਾਫਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਇੰਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਹੋ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਦ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਾ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾ ਤਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ। ਇੱਕ ਰਾਹੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਰਾਧੀ ਗਏ ਉਜਾੜ। ਵਿਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਇਹ ਵਿਉ ਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਜੋਤ ਸਰਬੀ ਰੰਗੀ ਰੂਪੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਬਖਸ਼ੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪੁੱਜਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੇਤ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੈ ਜੈ ਵੇਖੋ ਤੈ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਕਤੋ ਨਾ ਜਾਈ। ਰੱਬ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਤੇ ਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਦ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
परमेश्वर तो बिना अवर स्थान में होर कोई नहीं है। सो महाराज अकाल पुरख परमात्मा जल तन महिल पूरिया स्वामी सिरजनहार अनक भांत होए बसरिया नानक एक अंकार। सारियां दे विच उस वाहिगुरू दी जोत सब घट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रहा। एक माटी कुंजर चीटी भाजन है बहु रे। अस्तावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे। एकल चिंता राख अनंत और तजो सब आसा रे। प्रणव नामा भय निकम को ठाकुर को दसा रे। और बेन अवर ना कोई। धन्य ने खूह ते वेखो पत्थर जो रब नूं बालिया सानू गुरुद्वारे विचों चंगे भलियां नूं नहीं महाराज मिल रहा। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਮਾੜਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਚਨ ਮੈਂ ਮੇਰੋ ਵਾਸਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗ। एक सिख ये दो बन गए तो साध संगत हो गई ते जे पंज बन गए उत्थे तो परमेश्वर ही आ गया। पंजी परमेश्वर सिख पंचन में मेरो वासा पूर्ण करे धरे जो आसा। शाम की कथा जो पंक्तियां आनी है वो मैं पढ़ के आया पहले। महाराज जी के पंजा सिंघां दे विच मेरा निवास है। जिथे पंज इकट्ठे हो गए मेरे से उन्हां च फर्क कोई नहीं। रहत सहत जे पांचों मिले मम स्वरूप जानो सो भले। सिख रहत में त्यार पर त्यार होण नितनेमी होण उन्होंने मेरा स्वरूप जानो। खालसा मेरो रूप है खास खास मैं हो करो निवास। गुरु की साध संगत विच संगत हर प्रवस है जियो। संगत दे विच खालसे विच महाराज दा वासा है। धन गुरु ग्रंथ साहिब तां है ही दसां दी जोत इन्हां च तां शक कोई नहीं। तो देखना तो दुनिया विचों भी रब नूं ही चाहिदा पर कम से कम गुरुद्वारियां विचों तां रब नूं लभो भाई। इत्थे तां लड़ाइयां ना करो तो इत्थे झगड़ा ना पाओ। सेवा पिछे काहदा झगड़ना है जे करनी ही सेवा है। जिथे झगड़ा समझ लो थे पैसे का लालच है कुछ ना कुछ आपका मतलब होगा। तो इसलिए सेवा वाला भावना वाला तो झगड़दा ही नहीं। हर दिन अवर न देखो कोई हरि परमेश्वर तो बिना होर स्थान में होर कोई ना देखना करो। तो सबना जगह के उपर वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा की जोत दा वासा है। नानक ये नेत्र अंध से। ये सतगुरु अमरदास जी जे पातशाह जी कथन करते हैं कि जो प्रत्यक्ष या मनबुद्ध रूप नेत्र परमेश्वर के दर्शना वालों अन्ने सन। सतगुर मिलिया जद सच्चा गुरु मिलिया दृष्ट होई। आज इन्हां दी बहुत उत्तम दिव्य दृष्टि हो गई। जिवें सारे सोने के गहणियां दे विच सोना ही हुंदा है। आपां की कहांगे आ कड़ा है आ कांडे ने आ हार है। जब तुसीं सुनियारे कोलों लैके जाओगे वो कहेगा 22 कैरेट का सोना ये 23 कैरेट का सोना ये 24 कैरेट का है। उन्हें नहीं देखना भी हार है मुंदरी है छला है। वो कहूगा भी सोना कितना लियो तुहानूं दिखाऊं। कोठाली च पा के वे सुहागा पा के गर्म करके मैल कट के पासे रख दिंदा। सोना जिहड़ा शुद्ध है उहनूं पासे कर दिंदा। अलंकार मेरी थैली हुई है ताते कणक वखानी। सारे गहणियां नूं कोठाली च ढाल के ते शुद्ध सोने नूं वखरा करके वो सोने की परख करदा। उसदी निगाह च सोना ही है गहना कोई नहीं है। तो इंज जिवें सारे गहने सोना ही हुंदा ते भुख ना कर बिरती वाला पुरख
ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨੀਆਂ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜੀਵ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਨਾਨੀ ਹੈ, ਆ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਆਈ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ। ਆਈ ਵੀਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਰੂਪੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜੀਵ ਸਰੀਰਾਂ ਰੂਪੀ ਗਹਿਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਸੋਣਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਰਵਣਾ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨੋ, ਸੱਚੈ ਸੁਣਨਾ ਲੋ ਪਠਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ? ਡੰਮ ਡੰਮ ਠਾ ਠਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੈ ਸੁਣਨਾ ਨਹੁ ਬਿਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾ ਤੋਂ ਬਹਿਣਾ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈ ਨਿੰਦਿਆ ਨੈ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਅਵਮਾਨਾ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ, ਕੋਝੈ ਪਦ ਨਿਰਮਾਨਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰੋ ਫੋਕੀ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਲਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਣਹੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕੋ। ਅਣਹੋਆ ਭਾਰ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਧਰਾ। ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਉਸਤਤ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਬਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਹਰ ਵਕਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਪ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਲਦੀ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਸਤਾਨਾ। ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਮਾਣੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਰਬਾਬ ਜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾਲ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾਂ ਗਾਸ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਬਾਬ ਦੀ ਤੰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਭੱਜਾ ਭੱਜਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। 27ਵਾਂ ਦਸਤਗੀਰ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਸਤਗੀਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਸਲੀ ਬੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਹਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਤਾਏ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰੀਦ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਦਸਤਗੀਰ ਵੀ 27ਵਾਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਚੇਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਗਦਾਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ,
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਾਲ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ 14 ਤਬਕ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਤਾਲ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣੇ ਮਨਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਰੇ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿਣ, ਕੋਈ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਗਾਓ। ਸੋ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਨੱਚਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਾਓ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਥਰ ਪਕੜ ਕੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀ ਆਸਤਾਨਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਹੁਆ ਜਹਾਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਲਾ ਸੀਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਖਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਾਲ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਸੁਨ ਨਗਰੀ ਭਰੀ, ਦੇਖ ਪੀਰ ਭਇਆ ਹੈਰਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੱਥਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਆਕੜ ਗਏ ਸਰੀਰ। ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਨੂੰ ਜਦ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਸੌਰਿਆ। ਆਖਰ ਆਪ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਾਹ ਪੀਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ, ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਵੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ ਕਰ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਵੱਡਾ ਮਸਤਾਨਾ। ਦੀਵਾਨੇ ਦੀਵਾਨੇ, ਦਾਨੇ ਦੀਵਾਨੇ ਤੇ ਮਸਤਾਨੇ, ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਸਤਗੀਰ, ਕੌਣ ਫਕੀਰ ਕਿਸ ਕਾ ਕਰਹਨ। ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਚੋਂ ਹੈ। ਪਾਉ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਫਕੀਰ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਜ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਚਹੂੰ ਦਿਸ ਜਾਣਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ, ਫਕੀਰ ਹੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਣਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ,
जे सोने के बर्तन में कोई अमृत पा के पी ले सो अमर हो जाएगा, भांडे का तो नहीं कसूर, वो तो सगों शुद्ध सोना है। सोना एक पवित्र धात मनी गई है, यो राग का नहीं कसूर कोई, कसूर उन्होंने लोगों का है जो ये पा के उल्टे सीधे वचन गाते हैं ते विषय विकारा वाली गल्लां गंदे मंदे गीत गाने गाते हैं, उन्हों का कसूर है। राग कीर्तन नहीं माड़ा, साडे मत विच कीर्तन करने की मनाही नहीं, पर बाणी का कीर्तन गाओ, महाराज के नाम का कीर्तन गाओ जे वाहिगुरु ने बख्शिश की है। मेरे मोहन श्रवणी एह ना सुनाए, सागत गीत नाद धुन गावत, बोलत बोलिया जाए रहा। कीर्तन के विच मन जल्दी एकाग्र होता है, इसलिए वाहिगुरु को ये दात मंगी, ये मेरे मोहन तू कन्ना दे नाल सानू कोई होर वचन ना सुना। जिहड़े सागतां दे गीत गंदे मंदे गीत गाने ने इन्हां तो असीं बचे रहिए ते हमेशा अपनी बाणी का कीर्तन सुनते रहिए। जिहदा मन कीर्तन च जुड़ गया वो कोई गल सुन ही नहीं सकता, पक्की गल है। कीर्तन सुन के वेखिया हुण तां महाराज ने इन्नी कृपा की, संत जरनैल सोहणी विचारे रौला पाउंदे पाउंदे चले ही गए। उन्होंने आ जिहड़ा आनंदपुर साहिब का मता सी उहदे विच एक वचन रखिया सी कि हरमंदर साहिब तो कीर्तन जिहड़ा है वो टैलीकास्ट होना चाहिए ताकि दूर बैठी संगत सिख आपके घर सुन सकन। उन्होंने होंदियां तां सरकारां ने तां कमियां होंदियां तां कुछ करदे नहीं, तो महाराज ने कृपा की है, साइंस के साधन उत्तम आ गए, प्राइवेट कंपनियां पीटीसी वाले ईटीसी वाले बथेरिया कंपनियां हैं। हुण तां घर दे विच ही वो सिस्टम ही इहो जिहा लग 24 घंटे टैलीविजन के तां 2-4 घंटे सवेरे शाम, तो आम तुसीं जिहड़ी आवाज़ वो 24 घंटे आपके मोबाइल से सुन सकते। किन्नी गुरु साहिब जी महाराज की कृपा, पर घट्टो घट अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार तुहानूं चाहीदा। रब ने मोबाइल सारे दिते ने, उल्टियां सीधियां उंगलां मारन की बजाय सीधी उंगल पहला गुरबाणी कीर्तन के वजे अमृत वेले उठदियां सारी। सो आपके घर दे विच बाणी का कीर्तन होना चाहिए, जो हरमंदर साहिब तो लाइव आउंदा, जिन्होंने महाराज ने टीवी दिता वो टीवी ते लाए, तो नहीं तो मोबाइल से आप सुन ही सकते हैं। अमृत वेले का कीर्तन जो डेली सुनीए साडा मन चित कीर्तन का प्रेमी बने, तो जिस दे नाल सानू शब्द की समझ आए ते गुरु साहिब प्रति प्रेम पैदा हुए, तो होर ना गल्लां तो गुरेज करदे हां। हमेशा महाराज का कीर्तन सुनीए तो मन जल्दी एकाग्र होवे। ये मन हर जी ध्याए तू एक मन एक चित भाए, हर कीआं सदा सदा वडियाइयां दे न पछोताए। मुखो आपदे वाहिगुरु वाहिगुरु करना च बाणी का कीर्तन, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहां उहां जो काम धीरे। सो हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। जिहड़ा सुखी रहना चाहुंदा दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम, आठ पैर आराधिया पूर्ण सतगुर किया। मन का आराम बाणी के कीर्तन विच है, किते पर त्याग के वेख लियो, सौण की नहीं लोड़। 8 घंटे की थकावट तुहानूं काम करके शरीर जिन्ना मर्जी टुटा भजा हो, ढोल आ के 1 घंटा बाणी का कीर्तन सुन लो किते भी आपके घर च गुरु घर। 8 घंटे की थकावट 1 घंटे का कीर्तन उतार दिंदा, किते पर आके वेख लियो, बिना ही नींद लैण तो। सुता बंदा तो सुपनिया की नींद सगों थकिया टुटिया रहिंदा, थकावट सौण तो बाद भी लोग अद्धे बीमार उठते हैं। जिन्हों मर्जी पुछ के वेख लो, कोई कहता मेरे गोडे पीड़ होंगे, कोई कहता पैर पीड़ होंगे, कोई कुछ सुता बंदा भी भटकना दे विच चंगी भली नींद लैके भी बंदा अद्धा बीमार हो उठता। क्यों? क्योंकि बाणी चित नहीं जुड़िया। कीर्तन के विच भावें नींद भी ना लो तां भी महाराज की कृपा। इस वास्ते गावो राम के गुण गीत, जे आप गाना आउंदा ते राम दे गुणां दे गीत गाओ बाणी दे द्वारा। नाम जपत परम सुख पाइया, आवा गौण बटे मेरे मीत।
ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਜੰਮਣ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਗਾਸ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੈਂ ਹੋਏ ਨਿਵਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ, ਕਿ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣ। ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਣ ਭਗਤ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਏ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁਆ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੈਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਝ ਆਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਹੀ ਚੁੱਕਤਾ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ, ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਸੈਣ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਭੱਜਾ ਆਇਆ, ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਭੱਜਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਹੀ ਚੁੱਕਤਾ। ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੋ, ਮਾਫੀ ਕਦੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਲਾ ਕੇ ਸੈਣ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੋਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਅੱਲ ਰਾਜੇ ਪਏ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਈ ਜਾਪਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਈ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਾਲਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੱਬ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ, ਪੱਕੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ ਵੀ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੁੜਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੈ। ਆਹ ਹੋਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੋਲੀ ਹੈ, 28 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੋਲੀ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ 29 ਦਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੰਗ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਝਾੜੋ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਜਿਸਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸਕੇ ਵਡਭਾਗਾ। ਜੇ ਰੰਗ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਆਂਡੇ ਫੈਨ ਕੇ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਲੀ ਨਾ ਮਨਾਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਤਲਾਲ ਦੇਵ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਬਾਹਾਂ ਲਿਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੂੰ ਗਵਾਇਆ, ਜੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬੜੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਿਲ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਨੀਮ ਸੀਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਸੀ। ਕਾਹਤੋਂ? ਇੱਕ ਵਾਰ 1400 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਭਾ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਦੱਸ। ਜਦ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ
लाल अखर उन्हें सुनिया, कहता वो बंदा मुसलमान होना चाहिए। उन्होंने कहा भी तू मुसलमान बन जा। बहादुर शाह का मित्र सीगा, कहने लगा भी सच्चा मित्र के जिदा नुकसान नहीं करता, गुरमुखा मेरी वालों तू जा सकदा, मेरा प्यो बहुत सख्त किस्म का इंसान है, उन्हें तेन मार देना ही हो, नहीं तो तेन मुसलमान बनना पैना, मेरे हाथ जोड़े मैनू माफ करी। ये हुण गल उल्टी पै गई, मैं तो तेरा फखर नाल नाम दसिया पर वो हुण तेरे धर्म को खतरा बन गया। कहने लगा तेरा धन्यवाद, रातों रात ही बहादुर शाह बंदा गुरमुख सीगा ते ये भज के आनंदपुर साहब आया, महाराज का अमृत छकिया और सेवा करदिया होया आपदे शरीर का कपड़िया का ख्याल ना रखते, प्रेम दे विच आनंद दे विच रहिंदे। बाजा वाले प्रीतम पासों एक दिन प्रेम सराही पीती, सो पिछली उम्र गुनाही बीती, हर की भगतना कीती, आ गए समझ चलो रंग लाला बादशाह जो बीती सो बीती। कहते कमलियो ऐ दुनिया दे लोगो, ऐ मेरे नगर निवासियों, तुहानू की पता इहदे विच कितना आनंद है। महाराज दी स्वाह दे विच, महाराज दी रेत दे विच, महाराज दे झूठे बर्तन मांजण दे विच इन्ना आनंद है जो कि राज भाग दे विच भी प्राप्त नहीं हो सकता। राज लीला तेरा नाम बनाई, जोग बनया तेरा कीर्तन गाई। एक फौजी रिटायर ब्राह्मण गुरमुख प्यारा बड़े प्यार नाल लंगर छकाउंदा गुरुद्वारा श्री धन्ना भगत साहब। मैंने पूछया भी तू है तो ब्राह्मण ते तेरी श्रद्धा गुरुद्वारे किवें लगी? तू बड़े प्यार नाल भांडे मांजदा, भोजन इन्ना कमाल का ते हसो हसो करदे रहना। आम गुरुद्वारियां च कई बार सेवादार नाराज हो जाते, गुस्से च वचन बोलते। मैं क्या भी तू खुश नहीं ना, श्रद्धा प्यार इन्ना किवें प्रगट होया? तेनों तो मंदिर च जाना चाहिए। कहता मैं सी हौलदार ते गुस्सा बड़ा सीगा मन विच। मणिकरण साहब कहता मैं जोड़ा जमा कराया ते जिसने मेरा जोड़ा फड़िया मैं वेखिया भी बड़े प्रेम नाल फड़िया, मैं दो हत्थां दे नाल ते मत्थे नूं लाया ते कपड़े नाल साफ करके ते फिर वो रैक दे विच रखिया। मैं पुछया, लागे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा सीगा गन फड़ के। मैं कहा जी कौन ने? कहते दिल्ली हाई कोर्ट दे शायद सुप्रीम कोर्ट उन्हें आख्या कि उधर दे जज हैं ते कहते भी एडा वड्डा जज देखो इन्हें प्यार नाल सेवा कर रहा, गुरुद्वारे दे विच कुछ इहनूं मिलदा फिर ही है ते मैं एक छोटा जिहा हौलदार हो के इन्ना गुस्सा कर रहा ते कहते उहदे तो बाद मेरा जीवन बदल गया। फिर मम्मी कहते जिथे गुरुद्वारा होना किते ड्यूटी दौरान बंगला साहब किते भी कि जाके जोड़े घर च स्पैशल सेवा करनी। कई बार जोड़े वाले सेवादार अंदर नहीं लगन देंदे, फिर भांडियां नूं मांजना। कहते उस तो बाद मेरे मन का प्रेम जागिया। सो हर सेवा मैं परम निधान, हर सेवा मुख अमृत नाम। किसी ते रंग सुट के गुलाल सुट के होली मनाने की बजाय होली किन्नी संत सेव रंग लागा पाताल देव। सो राजलीला तेरा नाम बनाई, जो बनया तेरा कीर्तन लगाई। ये मेरा प्रकरण सुनने का सीगा। सो गुरु महाराज ने उन्होंने शंका निवृत्त किया ते फिर पतालों के आकाशों बारे उन्हें पूछया तो महाराज कहते चलो तुहानूं दर्शन कराउंदे आ। नाल लीता बेटा पीर दा, अखी मीट गया है भाई, लख पताल आकाश लख, अख फुरक विच सब दिखलाई। 10 पीर दे बेटे दा हाथ विच हथ फड़ के अखां बंद कराइया, एक सेकंड दे विच लखां पताल ते आकाशां दे दर्शन कराए। पीर कहन लगा भी हुणे तां अखां बंद कीतियां हुणे खोल लईआं, इन्ने पताल किवें तूं वेख आया? उन्हें आपकी चिप्पी दिखाई, पर कचकौल प्रसाद दा तुरों पतालों लई कढ़ाई। कहता वेख पीर जी ये अजे भी मैनू ले जा रहे सन, मैं तो थक के हम गई, मसा इन्हों के गोडे घुट के वापस मुड़े। जिथे भी जाते संगत जुड़ती, आनंद साहब का पाठ भोग पैंदा, प्रसाद वरतदा, किणका मैं लैके चिप्पी च पाउंदा रहा। इन्नियां जगह ते इन्नी संगत में दर्शन किए कि एक एक किणकी नाल चिप्पी भर गई। तू कहना हुणे आ गए, मैं तो थक गया, मैनू तो साल हो गए इन्होंने तुरे फिरदे, पता नहीं कोई होर खुदा मेरे लिए तो यही खुदा ने तो इन्हों के पैर फड़ ला। कि महाराज सच्चे पातशाह ने दस्तगीर पीर समेत बगदाद शहर पर कृपा की। पातशाह फरमाउंदे ने श्रवण मेरे हो
ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਜਾਈਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸੁਣੀ ਦੂਜੇ ਕੋ ਕਰਦੀ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨ ਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੇ ਸੁਣਨਾ ਲੋ ਪਠਾਏ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨਾ, ਹੈਂਗ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਛੱਪੇ ਸੁਣਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ? ਸਰੀਰ ਲਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਤੋ ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਕਥ ਕੀ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀ, ਕਰੇ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ केरी कित द्वारा पाई है। आवो सिख सतगुर की प्यारियो, गावो सच्ची बाणी, गुरबाणी गावे पाई, वो सफल सदा सुखदाई। ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ, ਗਾਓ ਅਤੇ ਸੁਣੋ। ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ, ਜੇ ਸਮਰਤ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਰੂਪ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਸਮਾਣੀ, ਆ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਥਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਸੈਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਜਾਂ ਮਗਰ ਜੇ ਢੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਤੁਰੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਧ ਨਾਲ ਢੋਲ ਆ ਕੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੁਣੀਏ, ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ 100%। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਈਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਦਿਆ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਆ ਸਿੱਖੋ 5 ਘੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਦਿਆ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੀਰਤਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਲੱਖ ਵਿਡਾਣੀ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਕਰਕੇ ਲਖਣ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣਹੁ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਲਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਊਗਾ, ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੇਈਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਆਖੀਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ। ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਦਾ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਵਿੱਤਰ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਕੰਨ ਉਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੱਚੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਦਿਖਦਾ, ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ क्षमा करो कि दोष मत बख्शो। सच लाख विडाणी ताकि गात कही ना जाए। नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो।